दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण हो जावे सियासी मुद्दे वाल एक नज़र। देखो अज महाराजा रणजीत सिंह की बरसी है, नानकशाही कैलेंडर मूल 2003 मुताबक जी, और श्रोमणी कमेटी वालों भेजा एक जथा भी 500 सिखां दा लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की समाध ते इस दिन उन्होंने जिहड़ा याद किया। 1839 उन्होंने शरीर छड्डिया, अज तो ठीक 176 साल पहले जी। बेशक जिवें अक्सर असीं ये जिक्र करते हैं कि कोई राजियां राणियां नूं असीं मानता नहीं दिंदे सिੱਖੀ नुक्ता निगाह तो, ना ही कोई समाधां जां कोई होर चीज़ां दी जिहड़ी है उस नूं कोई गुरमत दे विच अप्रूवल है। तो जिहड़ा सिੱਖੀ सिस्टम है ये भी इक्वालिटी बराबरी और जिहड़ी हर एक दे नाल जिहड़ी है इक्वालिटी की गल राज की सांझ का मतलब भी ये रहा। लेकिन जदों असीं महाराजा रणजीत सिंह के रूप च खास तौर पर महाराजा रणजीत सिंह जिहड़ा 29 जून 1839 नूं इस फानी दुनिया तो कूच करते हैं तो ठीक लगभग 10 साल बाद जिहड़ा सिख राज है अंग्रेज़ों के मुकम्मल पेटे पै जांदा है। हालां पहली सिख अंग्रेज़ों की जंग 1846 हुंदी है, वो लाहौर च आके बह जांदे ने तो फिर आने बहाने दूसरी जंग आप ही करवा के तो गार्डियन बने हुए सी दलीप सिंह दे तो उस राज नूं हड़प लैंदे ने। सो असी जदों उस पीरीयड नूं याद करते हैं और मैं अक्सर इस गल नूं मानता दिंदा है कि बहुत वार तुहाडा अपना बंदा तुहाडे बारे जदों कोई कामेंट करदा है हाँ पक्षी तो ये लगता हुंदा है कि भी अपनियां ने तो सिफत सलाह करनी है कि जी सिखां दा राज सी, किसी सिख ने गुण गाए कि जी रणजीत सिंह जिहड़ा बहुत बहादुर सी, वधिया घोड़सवार सी, इन्ना वड्डा राज कायम कीता, बहुत न्यायकारी सी, बिना हिंदू मुसलमान ईसाई वखरेवें दे हर एक नूं इंसाफ मिलदा सी। पंजाब ने बड़ा प्रॉस्परस पीरीयड बड़ा जिहड़ा खुशहाल समा देखिया और कोई सजाए मौत भी नहीं सी उस राज अमन कानून दे नाल रहे। तो ये होएगा कि जी अपनियां दा सिखां ने तो अपने राज की गल करनी। पर मैं समझदा है भी जिवें असीं जदों 18वीं सदी दे सिखां दे करैक्टर की गल करदे ते असीं फिर काजी नूरदीन जां नूर मुहम्मद नूं कोट करदे जिहड़ा अबदाली दे नाल आया, जिहड़ा बेशक नफरत नाल सिखां नूं सग कहंदा कुत्ते कहंदा पर उन्हां दे करैक्टर की तारीफ करदा कि भी ये किसी बेगानी औरत वाल नहीं देखते, उन्हां दा गहना नहीं लुटते, बहादरी च इन्हां दा कोई मुकाबला नहीं है, जंग के मैदान च शेरां वांग गजदे ने। सो उहदे तो असीं अंदाज़ा लांदे हैं कि भी सचमुच 18वीं सदी के उन्हां बहादुर योद्धियां ने इखलाक पक्षों बहादरी पक्षों किहड़े किहड़े जिहड़े ने वो पैरामीटर सैट कीते सी। सो इस तरह महाराजा रणजीत सिंह नूं जिहड़ी ट्रिब्यूट शाह मुहम्मद ने दित्ती है जी, ये अपने आप दे विच इस गल दा सबूत है कि शाह मुहम्मद एक पंजाबी मुसलमान ने और लगभग 100 साल सिख जिहड़े ने जे असीं 1699 खालसा पंथ की साजना तो 1799 च लगभग 18 साल की उम्र च रणजीत सिंह लाहौर के तख्त ते बैठते हैं। 100 साल का समा देखिए तो इस 100 साल च घल्लूघारे वापरे, सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पे, बहादुर शाह तो लैके औरंगजेब के जमाने तो शुरू करके उसका मुंडा बहादुर शाह तो लैके ते अबदाली दे आण तक घल्लूघारियां वेले वड्डे घल्लूघारे वेले लगभग 3 लाख सिख उस सदी दे विच मारे गए और मुगल और अफगान उन्हां दा धर्म इस्लाम सी। सो किते ना किते वो नफरत भी रहिंदी है। लेकिन इहदे बावजूद इस 100 साल की लड़ाई इस नफरत इन्नी तबाही के बावजूद जदों सिखां दे कोल राज भाग आया तो उन्हां ने उस नूं मुसलमानां दे नाल भी शेयर कीता, हिंदुआं दे नाल भी शेयर कीता, यूरोप और अमरीका दे ईसाइयां दे नाल भी शेयर कीता। उन्हां नूं जनरल लैवल तक जिहड़ा है उस राज दे विच नौकरी दित्ती और एक भी मुसलमान जिहड़ा है वो राजसी शक्ति दे नाल कोई उन्होंने सिख नहीं बनाया गया, कोई कन्वर्जन नहीं हुई, किसी दे उत्ते कोई बदला लऊ कार्रवाई नहीं हुई। महाराजा रणजीत सिंह ने किसी एक दा भी वाधू जंग के मैदान च जरूर जो तुसीं जित्तां हासिल करते हो ज़ाहिर है जंग के मैदान च आमो सामने कोई हुंदा है, नुकसान भी हुंदे ने, लेकिन कदे भी कोई रिवेंज किलिंग नहीं की। कदे कोई ये नहीं सी कि जो तुसीं फतेह कर लिया तो शहर लुट लो, जनानियां चुक के लै जाओ जां दूजा जो दुश्मन जां मुगल जां अफगान करते सी उस दे बिल्कुल उल्ट वो हैल्थी पैटर्न सैट कीता है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਬਲੀ ਜੀ। ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ, ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਿਲਾਏ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਕ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ, ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਿਲਾਏ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਿਸ਼ੌਰ, ਚੰਬਾ, ਜੰਮੂ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੋਟ ਨਿਵਾਏ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਸੂਬੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਪ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਬ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ, ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਿਲਾਏ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਿਸ਼ੌਰ, ਚੰਬਾ, ਜੰਮੂ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੋਟ ਨਿਵਾਏ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋੜੀ, ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚਲਾਏ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਜਾਣ 50 ਬਰਸਾਂ, ਅੱਛਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੱਲ ਵੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਧਰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਧਰ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਔਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆਫ ਤਿੱਬਤ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਕੀਰ ਭਰਾ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰੁਦੀਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਬਿਟਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗਿਣਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 15-20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਸ਼ਕਲ ਜੰਮਦਿਆਂ ਚੇਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਦਾਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਧਰਲੀ ਮਿਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਧਰਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਔਰ
ਮਿਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਵਫਾਈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਿਸਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਾਖੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰੂਸ਼ਲ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਨੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ। ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਮੀਰਪੁਰੀ, ਜਨਰਲ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਨਰਲ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ, ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਾਵਨ ਮਲ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਉਵਿੰਡੀਆ, ਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਗੌਸ ਖਾਨ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਗੌਸ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜੀ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ, ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਜੰਗ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ another ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ will rout out the entire British regime from the face of India। ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਚੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 1812 ਦੀ ਐਂਗਲੋ ਗੋਰਖਾ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੁੱਟ ਸ਼ੋਲਜਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਗੋਰਖਾ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਨਰਲ ਬਲਪਦਰ ਕੰਵਰ ਜੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 20-21 ਜਰਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਲਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਲੋਤੇ। ਫਿਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਜ਼ ਐਲਰਡ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਦੇ, ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਰਲਸ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਪੈਲੋ ਐਵੀਟੇਬਲ ਕਲੌਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਜਨਰਲ ਆਗਸਟ ਕੋਟ। ਸੋ ਇਹ 4 ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਸਨ। ਜੋਸਾਏ ਹਾਰਲਨ, ਇਹ ਈਵਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗਾਰਡਨਰ, ਇਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਆਇਰਿਸ਼ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 176 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਗਵਾਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 12-14% ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸੀ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਅਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗਵਾਚੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1849 ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਉਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਮ ਛੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਲੜੇ ਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਫੇਰੋ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ 750 ਮੁਰੱਬਾ, ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ 'ਚ 25 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਵਸਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਵਰਕਰ, ਸੋਨਾ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 222 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1762 ਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ, ਔਰ 222 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਚ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ ਹੋਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਹਿੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਝੂਲੇਗਾ ਔਰ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਵਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।